important concept, that is ZPD is zone of proximal development. That is an important concept put forwarded by Vygotsky. എന്താണ് അത്? That is ZPD means, see, whenever as a learner we know that we can do some of the task by ourselves, isn't it? That is, a learner, a child can do some tasks, some activities themselves, they can do it by themselves, but then there is a zone where we can see learner can do with guidance, okay, and then there is another zone that is learner cannot do. So here this is a basic capacity of that child, but if a better knowledgeable person is there, like teachers, parents, or peers, for example, see, they can help them to grow or develop or move beyond their capacity. That is a zone of proximal development. That is the difference between what a learner can do without help and what he or she can do with help or guidance of an adult. That is ZPD. That is the difference between what a learner can do without help, സ്വന്തമായി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, and what he can or she can do with help, ചെയ്യാൻ ഒരാളുടെ സഹായം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, അതാണ് ZPD. A learner has not yet learned but capable of learning with stimuli. Okay. Sorry. Now ZPD is a 4-stage process. That is, the first step is assistance provided by more knowledgeable others. More knowledgeable others means MKOs എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ഈ ഒരു തിയറിയിൽ പറയുന്നത് MKOs എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറയുന്നത്. ഈ MKOs എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that is more knowledgeable others. Now, more knowledgeable others means adults. That is maybe our parents or teachers or some other experts, more knowledgeable others, or capable peers. Okay, peers. If you have a good better classmate, for example, they can help in providing assistance. That is the first stage. Now in the second stage we can see assistance provided by self, okay, and then third stage automatization through practice, and then fourth stage is de-automatization, recursiveness through the previous 3 stages. So these are the 4 stages of ZPD. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് ആ സ്റ്റേജസ് ഒന്നും കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതില്ല. ഏറ്റവും മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഈസ് MKOs, ദാറ്റ് ഈസ് മോർ നോളേജബിൾ അതേഴ്സ്, ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ZPD. ZPDയിൽ നമുക്ക് എന്താണ്, ദാറ്റ് ഈസ് the difference between a child can do by himself and something he can do by with the help or assistance of others, MKOs. Okay, that is ZPD. അതിൽ 4 stages ഉണ്ട്. Now according to Vygotsky there are 3 forms of language. That is, the first type is social speech. Social speech means that is typical from age of 2. That means that which is external communication used to talk to others. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുട്ടികളായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ ഒരു രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് എക്സ്റ്റേണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ യൂസ് ടു ടോക്ക് ടു അതേഴ്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് ടിപ്പിക്കലി ഫ്രം ദി ഏജ് ഓഫ് 2 years. സോഷ്യൽ സ്പീച്ച് എന്നാണ് വൈഗോട്സ്കി അതിനെ കോൾ ചെയ്യുന്നത്. നോ പ്രൈവറ്റ് സ്പീച്ച്. പ്രൈവറ്റ് സ്പീച്ച് ഈസ് ടിപ്പിക്കലി ഫ്രം ദി ഏജ് ഓഫ് 3 വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ തുടങ്ങുന്നതാണ്. വിച്ച് ഈസ് ഡിറക്റ്റഡ് ടു ദ സെൽഫ് ആൻഡ് സെർവ്സ് ആൻഡ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഫങ്ഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എങ്ങനെയാണ്, ദറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ ഈ സോഷ്യൽ സ്പീച്ച് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ലേറ്റർ ഓൺ അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് 3 വി ഹാവ് പ്രൈവറ്റ് സ്പീച്ച് വിച്ച് ഈസ് ഡിറക്റ്റഡ് ടു ദ സെൽഫ് ആൻഡ് സെർവ്സ് ആൻഡ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഫങ്ഷൻ. ഓക്കെ, പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റേജ് ടിപ്പിക്കലി ഒരു 7 years ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ സൈലൻറ്റ് ഇന്നർ സ്പീച്ച്. ഈ സൈലൻറ്റ് ഇന്നർ സ്പീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈവറ്റ് സ്പീച്ച് ഗോസ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട്,
diminishing in audibility as it takes on a self-regulating function and is transformed. That is silent inner speech. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒരു സ്പീച്ചിനെ ലാംഗ്വേജിനെ 3 ഫോംസ് ആയിട്ട് വൈഗോട്സ്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സോഷ്യൽ സ്പീച്ച് അപ് ടു ദ ഏജ് ഓഫ് 2, then private speech typically from the age of 3. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 2 years ആയിട്ടാണ് ഫ്രം അപ് ടു അല്ല, ഫ്രം ഏജ് ഓഫ് 2 ആകുമ്പോഴാണ് സോഷ്യൽ സ്പീച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഏജ് ഓഫ് 3 ആകുമ്പോൾ വി ഹാവ് പ്രൈവറ്റ് സ്പീച്ച്. ഐ തിങ്ക് ഓക്കെ, yes, so we have 3 types of speeches according to forms ആണ്. ഒരു ലാംഗ്വേജിന് 3 ഫോംസ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, വൈഗോട്സ്കി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് that is the 3 forms of language, which means we have social speech, then private speech, then silent inner speech. So 3 forms of speeches are there. Social speech starts from the age of 2 and it is a kind of external communication used to talk to others. Then private speech means something typically starts from the age of 3, which means that which is directed to self, സ്വയം പറയുന്ന അതൊരു ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഫങ്ഷനുള്ള സംഭവമാണ്. ദെൻ ദിസ് പ്രൈവറ്റ് സ്പീച്ച് ഗോസ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട്. ഇങ്ങനെ കുട്ടികൾ തുറന്ന് പറയുന്ന പോലെ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയില്ലേ കുട്ടന്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ നമ്മളിപ്പോൾ കുട്ടികൾ കൊഞ്ചിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ, അവർ ആദ്യമൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അവർ ഓപ്പണായിട്ട് അതങ്ങ് പറയും. പിന്നീട് അത് ആ ഓപ്പണായ സംഭവം എന്തായി മാറും, അത് സൈലൻ്റായി മാറും. അത് നടക്കാതിരിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്, അത് സൈലൻ്റായിട്ട് നമുക്കങ്ങനെ ഓപ്പണായിട്ട് അത് പറയാൻ പാടില്ല എന്നറിയാം. ഇപ്പം നമുക്ക് ചെറിയ കുട്ടികളായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആരുടെങ്കിലും കയ്യിൽ വല്ല മിഠായും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് 3 or 4 അതെനിക്ക് വേണം 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 പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വാശി പിടിച്ച് കരയും. പക്ഷെ ഒരു 7 years ഒക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ, കുറച്ച് ഇതായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും വി ജസ്റ്റ് അതെനിക്ക് വേണം, അത് കിട്ടിയാൽ നന്നായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ഉറക്കെ പറയില്ല, പിന്നെ അവിടെ അങ്ങോട്ടും പറയില്ല അല്ലേ. അത് തന്നെയാണ് ഇദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. ദാറ്റ് ഈസ് സോഷ്യൽ സ്പീച്ച്, ദെൻ പ്രൈവറ്റ് സ്പീച്ച്, സൈലൻറ്റ് ഇന്നർ സ്പീച്ച്. ഓക്കെ, now we have the other concept, that is scaffolding. Scaffolding എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് ഇറ്റ് വാസ് ഫസ്റ്റ് പുട്ട് ഫോർവേഡഡ് ബൈ വൈഗോട്സ്കി. ലേറ്റർ ഓൺ many psychologists expanded this theory, this concept. സ്കഫോൾഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന ആ കോൺസെപ്റ്റിനെ അത് കുറച്ചുകൂടി എന്താണ് വിശാലമായി അതിനെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്കഫോൾഡിങ് ഇസ് an important concept that was first put forwarded by Vygotsky. Okay, so what is scaffolding? Scaffolding means a teaching method that helps students learn more by working with a teacher or a more advanced student, MKOs എന്ന് പറഞ്ഞാൽ more knowledgeable others, to achieve their learning goals. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ZPDയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, someone should help the student to get into this zone of പ്രോക്സിമൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് എന്താണ്, അതിൽ ആ ഒരു ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ് ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ലേൺ മോർ ബൈ വർക്കിംഗ് വിത്ത് എ ടീച്ചർ ഓർ എ മോർ അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടു അച്ചീവ് ദെയർ ലേണിംഗ് ഗോൾസ്. ഇപ്പം നമ്മൾ അപ്രൻറ്റീസ്ഷിപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ, അപ്രൻറ്റീസ്ഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് ആ കുട്ടികളത് പഠിച്ചെടുക്കുന്ന രീതി, അതുപോലെയൊക്കെ ഉള്ളത്. ഓക്കെ, അതാണ് സ്കഫോൾഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. എ ടെക്നിക് ടു പ്രൊവൈഡ് റൈറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് സപ്പോർട്ട് in right amount at right time to increase child's competency. ഈ സ്കഫോൾഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ബിൽഡ് ദ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ കോൺസെപ്റ്റ് ZPD ദാറ്റ് വി വിൽ സീ ഇൻ ഡെപ്ത്. അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ടോക്ക്ഡ് അബൌട്ട് ദിസ് സോൺ ഓഫ് പ്രോക്സിമൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. അതെന്താണ്, സംതിങ് എ ലേണർ ക്യാൻ ഡു by himself or herself alone. Then there is zone of proximal development that a learner can do with guidance എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ സ്റ്റേജസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, 4 stages. അതിൽ മോർ നോളജബിൾ അതേഴ്സ് എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഘടകമാണെന്ന് പറഞ്ഞു, MKOs. ദെൻ വൈഗോട്സ്കി പറഞ്ഞ 3 forms of speech, that is we have social speech, private speech, silent speech. പിന്നെ scaffolding means a teaching method that helps the student learn more by working with a teacher or more knowledgeable others. Okay, now ഇതെല്ലാം കൂടി വരുന്ന ഒരു ഡയഗ്രാമാണിത്. See, just look at this. We have learners private speech,
Okay, now he is in that circle, and now we have that this is something, this circle, I hope you can see, that is, this circle is the zone where he can do something by himself, അത് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ. Then we have zone of proximal development. Okay, that means that ഇത് ഒരാളുടെ ഹെൽപ്പ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ മോർ നോളജബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ ഹെൽപ്പ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ത്രൂ ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് സ്കഫോൾഡിങ് he can achieve this level. This outer level is something unlearned task at limits of learner's ability. ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ബിയോണ്ട് ആയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ അതെന്താണ്? അൺലേൺഡ് ടാസ്ക് നോട്ട് യെറ്റ് വിത്തിൻ ലേണേഴ്സ് എബിലിറ്റി ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ടൂൾസ് ഫോർ ലേണിംഗ്. അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് എത്ര സ്കഫോൾഡിങ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടേക്ക് എത്താൻ കഴിയില്ല. കാരണം ആ കുട്ടികളുടെ കപ്പാസിറ്റിയെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ആ കുട്ടിക്ക് സ്വന്തം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, ഹിയർ ദിസ് സോൺ ഓഫ് പ്രോക്സിമൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ദറ്റ് ദ ചൈൽഡ് ക്യാൻ അച്ചീവ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ മോർ നോളജബിൾ പേഴ്സൺ, എ ടീച്ചർ ഓർ എ പിയർ. ദെൻ വി ഹാവ് സ്കഫോൾഡിങ്. ആ സ്കഫോൾഡിങ് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, മീൻസ് എ ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ് ദറ്റ് ഹെൽപ്സ് ദ ചൈൽഡ് ടു ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദിസ് ടു ദിസ് ലെവൽ, സോൺ ഓഫ് പ്രോക്സിമൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച എല്ലാ കോൺസെപ്റ്റുകളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ഡയഗ്രാമാണിത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് അവർ ലേണർ ഹിയർ ആൻഡ് ഹിസ് ഫസ്റ്റ് സോൺ ദാറ്റ് ഹി ക്യാൻ ഡു ബൈ ഹിംസെൽഫ്, ദെൻ സോൺ ഓഫ് പ്രോക്സിമൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ത്രൂ ഇൻ്ററാക്ഷൻ. സി, ദാറ്റ് ഈസ് എ ഇൻ്ററാക്ഷൻ. Scaffolding is the method, and through interaction the child achieves this zone of proximal development. Okay, so this is the sum total. This diagram is the representation of all these concepts that we already discussed. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സോഷ്യൽ ഇൻ്ററാക്ഷനിലൂടെയാണ് ലേണിംഗ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്റ്റിവിസം. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് ഓർ ബേസിക് ഐഡിയ പുട്ട് ഫോർവേഡഡ് ബൈ വൈഗോട്സ്കി. വൈഗോട്സ്കി അതിൻ്റെ ആളാണ്, മീൻസ് സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്റ്റിവിസം. ഇൻ്ററാക്ഷനിലൂടെ, കൾച്ചറിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസിലൂടെ, സൊസൈറ്റിയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസിലൂടെയാണ് കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ പഠിക്കുന്ന ആ ലെവല് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. മീൻസ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പ്രൈവറ്റ് ഇന്നർ സ്പീച്ചും അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മീൻസ് കുട്ടികളുടെ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ലാംഗ്വേജ് 3 ഫോംസ് ആയിട്ട് വരുന്നതെന്നുള്ളതും, പിന്നീട് ഈ ഇൻ്ററാക്ഷനിലൂടെ how a child can get into the zone of proximal development, how important is it to guide a child to get through this zone of proximal development എന്നുള്ളത്. Okay, that is a zone of proximal development. I hope you understood, and this was the different systems that assists or helps or contributes into the learning process of social constructivism of a child. Okay, that is, now we can see some of the questions. Okay.